হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম মাই চ্যানেল। স্বাগতম আমার চ্যানেলে। আমি রবীন মুখার্জি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস আউট 1983, ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাভ 30 years. Daily I discuss civil engineering execution activity, project and plan related. Today I discuss Visakhapatnam Metro Project approval update March 2026. Visakhapatnam Metro Project approval update March 2026. Kindly note that এখন থেকে আমি আমার ভিডিও চ্যানেলগুলোতে সমস্ত ভিডিও ইংলিশ ভার্সান এবং বেঙ্গলি দুটো ভার্সানেই বানাচ্ছি। উদ্দেশ্য একটাই, যাতে নিউ ভিউয়ার্স ভিডিওগুলো বেশি বেশি করে দেখতে পারে। আমাকে কিছু ভিউয়ার্স কমেন্টস করেছে বেঙ্গলি ভার্সানেও ভিডিও বানানোর জন্য। আমি তার ফলে ইংলিশ ভার্সানের পরে বেঙ্গলি ভার্সান আমার সমস্ত ভিডিওগুলোতে আমি বানাচ্ছি। আপনাদের একটাই বলবো, আপনারা স্কিপ করে বা স্ক্রল করে চলে যাবেন না। ভিডিওটি পুরো দেখবেন, দেখলে অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন। এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, যাতে বেশি সংখ্যক ভিউয়ার এই চ্যানেলটি থেকে উপকৃত হয়। চ্যানেলটিকে ভিডিওগুলোকে ভালোবাসা দেবেন, চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, ভিডিওগুলোকে লাইক করবেন, হাইপ করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, ভিডিওগুলোকে লাইক করবেন, হাইপ করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। নোটিফিকেশান বেলটিকে অন করে রাখবেন, আমি ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে। Now I discuss Visakhapatnam Metro Project approval update March 2026. As of March 17, 2026, the Visakhapatnam Metro Rail VMR project is in a critical transition phase, moving from administrative planning to the verge of physical execution. Visakhapatnam Metro Project approval update March 2026. As of March 17, 2026, the Visakhapatnam Metro Rail VMR project is in a critical transition phase, moving from administrative planning to the verge of physical execution. The most recent update comes from a high-level briefing held on March 15, 2026, where the Andhra Pradesh Minister for Municipal Administration and Urban Development, MAUD, P. Narayan, provided the following status. The most recent update comes from a high-level briefing held on March 15, 2026, where the Andhra Pradesh Minister for Municipal Administration and Urban Development, MAUD, P. Narayan, provided the following status. Number 1, current approval status. The project is currently under active consideration by the Union Government. Number 1, current approval status. The project is currently under active consideration by the Union Government. The study, Rail India Technical and Economic Service RITES, is currently conducting a final feasibility and technical study. This is the last major hurdle before the center grants formal financial clearance. The study, Rail India Technical and Economic Service RITES, is currently conducting a final feasibility and technical study. This is the last major hurdle before the center grants formal financial clearance.
Timeline for approval. The minister indicated that the study will be completed within 2 months by May 2026, after which full central approval is expected. Timeline for approval. The minister indicated that the study will be completed within 2 months by May 2026, after which full central approval is expected. Number two, execution and land acquisition. Execution and land acquisition. Land acquisition start. Official notification for land acquisition is expected to begin in April 2026, the start of the new financial year. Number two, execution and land acquisition. Land acquisition start. Official notification for land acquisition is expected to begin in April 2026, the start of the new financial year. Minimal private impact. Out of the required 99 acre, roughly 90% is government owned land, state, port authority and railway. Only about 9 acres are private land, which has helped fast track the social impact assessment SIA completed in February. Sorry for that. Minimal private impact. Out of the required 99 acres, roughly 90% is government owned land, state, port authority, and railways. Only about 9 acres are private land, which has helped fast track the social impact assessment SIA completed in February. Construction target. The government aims to complete the project within 3 years of starting, with a goal to make it operational by late 2029 or early 2030. Construction target. The government aims to complete the project within 3 years of starting, with a goal to market it operational by late 2029 or early 2030. Number three, key project changes and extension. Number three, key project changes and extension. There is significant push from local leaders, including Muni Pattanam, MLA Ganta Srinivasa Rao, to modify Phase 1. Number three, key project changes and extension. There is significant push from local leaders, including Muni Pattanam, MLA Ganta Srinivasa Rao, to modify Phase 1. Airport connectivity. There is a strong demand to extend the first phase for all the way to Bhogapuram International Airport immediately, rather than waiting for phase 2. Airport connectivity. There is a strong demand to extend the first phase
all the way to the Bhogapuram International Airport immediately, rather than waiting for phase 2. Integrated infrastructure. Integrated infrastructure. The project is being planned alongside a new semi-ring road modeled after Hyderabad's ORR to manage the city's traffic surge by 2030. Integrated infrastructure. The project is being planned alongside a new semi-ring road modeled after Hyderabad ORR to managing the city's traffic surge by 2030. Phase 1 Quick Facts Current Plan. Phase 1 Quick Facts Current Plan. Features details. Features total length detailed 46.23 km. Features total length detailed 46.23 km. Features corridors detailed 3 steel plant and Kamadi Gurudwara to Old Post Office, Tatti Chila Panelam to Chinna Waltair. Feature corridors details 3 steel plant to Kamadi Gurudwara to Old Post Office, Tatti Chila Panelam to Chinna Waltair. Feature estimated cost detail rupees 11,498 crore, rupees 11,498 crore. Features funding model detail 20% center, 20% state, 60% international loan, ADB/JICA. Funding model details 20% center, 20% state, 60% international loans, ADB/JICA. JISCA. Since you have been following civil engineering career trend, are you interested in the specific tenders likely to be floated mid-year, or perhaps the civil engineering role that will open up once the moves with IRCON and other consultants are finalized? Just tell me. Since you have following civil engineer's career trend, are you interested in the specific tenders likely to be floated mid-year, or perhaps the civil engineering role that will open up once the move with IRCON and other consultants are finalized? Just tell me. Now I discuss Bengali version. এখন আমি বাংলা ভাষায় আলোচনা করছি। বিশাখাপত্তনম মেট্রো প্রকল্পের অনুমোদন, হাল নাগাদ তথ্য মার্চ 2026। বিশাখাপত্তনম মেট্রো প্রকল্পের অনুমোদনের হাল নাগাদ তথ্য মার্চ 2026। 17 মার্চ 2026 তারিখের তথ্য অনুযায়ী বিশাখাপত্তনম মেট্রো রেল VMR প্রকল্পটি বর্তমানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিলগ্ন
অতিক্রম করেছে। এটি এখন প্রশাসনিক পরিকল্পনার পর্যায় পেরিয়ে বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশাখাপত্তনম মেট্রো প্রকল্পের অনুমোদনের হাল নাগাদ তথ্য মার্চ 2026। 17 মার্চ 2026 তারিখের তথ্য অনুযায়ী বিশাখাপত্তনম মেট্রো রেল ভিএমআর প্রকল্পটি বর্তমানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রম করেছে। এটি এখন প্রশাসনিক পরিকল্পনার পর্যায়ে পেরিয়ে বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। সর্বশেষ হাল নাগাদ তথ্যটি পাওয়া গেছে 15 মার্চ 2026 তারিখে অনুষ্ঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক থেকে। সেই বৈঠকে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের পৌর প্রশাসন ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের MAUD মন্ত্রী পি নারায়ণ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো তুলে ধরেন। সর্বশেষ হাল নাগাদ তথ্যটি পাওয়া গেছে 15 মার্চ 2026 তারিখে অনুষ্ঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক থেকে। সেই বৈঠকে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের পৌর প্রশাসন ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের MAUD মন্ত্রী পি নারায়ণ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি তুলে ধরেন। 1 নম্বর, অনুমোদনের বর্তমান অবস্থা। প্রকল্পটি বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় বিবেচনার অধীনে রয়েছে। সমীক্ষা। অনুমোদনের বর্তমান অবস্থা। প্রকল্পটি বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় বিবেচনার অধীনে রয়েছে। সমীক্ষা। রেল ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক সার্ভিস রাইটস RITES বর্তমানে প্রকল্পের চূড়ান্ত সম্ভাব্যতা ও কারিগরি সমীক্ষা পরিচালনা করছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিক আর্থিক অনুমোদন প্রদানের পূর্বে এটি হলো শেষ প্রধান বাধা বা ধাপ। সমীক্ষা। রেল ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক সার্ভিস RITES রাইটস বর্তমানে প্রকল্পের চূড়ান্ত সম্ভাব্যতা ও কারিগরি সমীক্ষা পরিচালনা করছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিক আর্থিক অনুমোদন প্রদানের পূর্বে এটি হলো শেষ প্রধান বাধা বা ধাপ। অনুমোদনের সময়সীমা। মন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এই সমীক্ষাটি আগামী 2 মাসের মধ্যেই মে 2026 মধ্যে সম্পন্ন হবে। এরপর প্রকল্পটির পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় অনুমোদন পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। অনুমোদনের সময়সীমা। মন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এই সমীক্ষাটি আগামী 2 মাসের মধ্যেই মে 2026 মধ্যে সম্পন্ন হবে। এরপরই প্রকল্পটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় অনুমোদন পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। 2. বাস্তবায়ন ও ভূমি অধিগ্রহণ। 2 নম্বর, বাস্তবায়ন ও ভূমি অধিগ্রহণ। ভূমি অধিগ্রহণের সূচনা। ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এপ্রিল 2026। নতুন আর্থিক বছরের সূচনা থেকেই শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভূমি অধিগ্রহণের সূচনা। ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এপ্রিল 2026। নতুন আর্থিক বছরের সূচনা থেকেই শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির ওপর ন্যূনতম প্রভাব। প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় 99 একর জমির মধ্যে প্রায় 90% হল সরকারি মালিকানাধীন জমি। রাজ্য সরকার, বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং রেলওয়ে মালিকানাধীন। মাত্র 9 একর জমি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। এই বিষয়টি সামাজিক প্রভাব
এই বিষয়টি সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন SIA প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছে, যা গত ফেব্রুয়ারি মাসে সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা সরকার প্রকল্পটির শুরুর 3 বছরের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, যার মূল উদ্দেশ্য হল 2029 সালের শেষ নাগাদ বা 2030 সালের শুরুর দিকে এটিকে পুরোপুরি সচল করে তোলা। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির উপর ন্যূনতম প্রভাব প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় 99 একর জমির মধ্যে প্রায় 90% হলো সরকারি মালিকানাধীন জমি, রাজ্য সরকার, বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং রেলওয়ে মালিকানাধীন। মাত্র 9 একর জমি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। এই বিষয়টি সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন SIA প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করছে, যা গত ফেব্রুয়ারি মাসে সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা সরকার প্রকল্পটির শুরুর 3 বছরের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, যার মূল উদ্দেশ্য হল 2029 সালের শেষ নাগাদ বা 2030 সালের শুরুর দিকে এটিকে পুরোপুরি সচল করে তোলা। প্রকল্পের 3 নম্বর, প্রকল্পের মূল পরিবর্তনসমূহ ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনা। 3 নম্বর, প্রকল্পের মূল পরিবর্তনসমূহ ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনা। প্রথম ধাপটিতে ফেজ 1 পরিবর্তন আনার জন্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দের, যাদের মধ্যে ভীমনি পত্তনমের বিধায়ক গান্তা শ্রীনিবাস রাও অন্যতম, পক্ষ থেকে জোরালো চাপ রয়েছে। 3 নম্বর, প্রকল্পের মূল পরিবর্তন সমূহ ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনা। প্রথম ধাপটিতে ফেজ 1 পরিবর্তন আনার জন্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দের, যাদের মধ্যে ভীমনি পত্তনমের বিধায়ক গান্তা শ্রীনিবাস রাও অন্যতম, পক্ষ থেকে জোরালো চাপ রয়েছে। বিমানবন্দর সংযোগ। দ্বিতীয় ধাপের ফেজ 2-র জন্য অপেক্ষা না করে প্রথম ধাপটিকে অবিলম্বে ভোগপুরম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার জন্য প্রবল দাবি উঠেছে। বিমানবন্দর সংযোগ। দ্বিতীয় ধাপের ফেজ 2-র জন্য অপেক্ষা না করে প্রথম ধাপটিকে অবিলম্বে ভোগাপুরম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার জন্য প্রবল দাবি উঠেছে। সমন্বিত অবকাঠামো। 2030 সালের মধ্যে শহরের ক্রমবর্ধমান যানজট পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি একটি নতুন সেমি রিং রোড যা হায়দ্রাবাদের ORR এর আদলে তৈরি হবে, পাশাপাশি পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বিমানবন্দর সংযোগ। দ্বিতীয় ধাপের ফেজ 2-র জন্য অপেক্ষা না করে প্রথম ধাপটিকে অবিলম্বে ভোগাপুরম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার জন্য প্রবল দাবি উঠেছে। সমন্বিত অবকাঠামো। 2030 সালের মধ্যে শহরের ক্রমবর্ধমান যানজট পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি একটি নতুন সেমি রিং রোড এবং সেমি রিং রোডের যা হায়দ্রাবাদের ORR এর আদলে তৈরি হবে, পাশাপাশি পরিকল্পনা করা হচ্ছে। প্রথম ধাপের সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী। প্রথম ধাপের সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী। বৈশিষ্ট্য বিবরণ। মোট দৈর্ঘ্য 46.23 কিলোমিটার। মোট দৈর্ঘ্য 46.23 কিলোমিটার। করিডর সমূহ 3টি স্টিল প্ল্যান্ট থেকে কোমারডি, গুরুদাওয়ার থেকে ওল্ড পোস্ট অফিস এবং 30 চেটলাপালম থেকে চিন্না ওয়ালটেয়ার। করিডর সমূহ
3টি স্টিল প্ল্যান্ট থেকে কোমাডি, গুরুদ্বারা থেকে ওল্ড পোস্ট অফিস এবং 30 চেটলা পালম থেকে চিন্না ওয়ালটেয়ার। আনুমানিক ব্যয় 11,498 কোটি টাকা। আনুমানিক ব্যয় 11,498 কোটি টাকা। অর্থায়ন মডেল 20% কেন্দ্র সরকার, 20% রাজ্য সরকার, 60% আন্তর্জাতিক ঋণ ADA/JICA। অর্থায়ন মডেল 20% কেন্দ্র সরকার, 20% রাজ্য সরকার, 60% আন্তর্জাতিক ঋণ ADB/JICA। যেহেতু আপনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পেশার সাম্প্রতিক প্রবণতাগুলোর উপর নজর রাখছেন, তাই আপনার কি বছরের মাঝামাঝি সময় সম্ভাব্য উন্মুক্ত হতে যাওয়া নির্দিষ্ট দরপত্রগুলোর টেন্ডার নাকি ইরকন এবং অন্যান্য পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক মৌ চূড়ান্ত হওয়ার পর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে যেসব নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হবে সেগুলোর প্রতি বেশি আগ্রহ রয়েছে, তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানান, আমি তাহলে সেগুলো জানাবো। যেহেতু আপনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পেশার সাম্প্রতিক প্রবণতাগুলোর উপর নজর রাখছেন, তাই আপনার কি বছরের মাঝামাঝি সময়ে সম্ভাব্য উন্মুক্ত হতে যাওয়ার নির্দিষ্ট দরপত্রগুলো টেন্ডার নাকি ইরকন এবং অন্যান্য পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক মৌ চূড়ান্ত হওয়ার পর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে যেসব নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হবে সেগুলোর প্রতি বেশি আগ্রহ রয়েছে, তাহলে আমাকে কমেন্টস করে জানান, আমি আলোচনা করব। নাও I end my video. All are requested. If you are like my video, please subscribe my channel. সবাইকে একটাই রিকোয়েস্ট করব, ভিডিওগুলো স্কিপ করবেন না, স্ক্রল করবেন না, পুরো ভিডিও দেখবেন, দেখলে অনেক কিছু জানতে পারবেন, শিখতে পারবেন। বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন যাতে বেশি সংখ্যক ভিউয়ার্স চ্যানেলটি থেকে উপকৃত হবে। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, ভিডিওগুলোকে লাইক করবেন, হাইপ করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, ভিডিওগুলোকে লাইক করবেন, হাইপ করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। নোটিফিকেশান বেলটিকে অন করে রাখবেন, আমি ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনার কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই, ধন্যবাদ।